गुरु प्यारी संगत जीओ बेनती है भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਈ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਗੋਡਾ ਠਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ थोड़ा थोड़ा गोडे क्लोज करके आप दूसरे भी जगह दे के ते गुरु के घर, ये भी एक सेवा ही है। आओ गुरु का कीर्तन श्रवण करिए जी। अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई, मिली बढ़ाई। अब गुरु रामदास को सकल तारन को, कोटि सृष्ट सकल तारन को, सोडि सृष्ट सकल तारन को, सोडि सृष्ट सकल तारन को। अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई। अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई। नानक नाम निरंजन जानियो, नानक नाम निरंजन जानियो, नानक नाम निरंजन जानियो, नानक नाम निरंजन जानियो। कीनी भगत प्रेम लिवलाई, भगत प्रेम लिवलाई, कीनी भगत प्रेम लिवलाई, कीनी भगत प्रेम लिवलाई, कीनी भगत प्रेम लिवलाई, कीनी भगत प्रेम लिवलाई। अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई। अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई। अंगद अंग संग पायो सार, ताते अंगद अंग संग पायो सार, ताते अंगद अंग संग पायो सार, ताते अंगद अंग संग पायो सार। इन शब्द सूरत की नीम रखाई, शब्द सूरत की इन शब्द सूरत की नीम रखाई, इन शब्द सूरत की नीम रखाई। और अमरदास की अकथ कथा है, अमरदास की अकथ कथा है, अमरदास की अकथ कथा है, अमरदास
कथ कथा है। एक जी कछ कही न जाई, 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 एक जी कछ कही न जाई। अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई। अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई, मिली बढ़ाई। सोटी सृष्ट सकल तारन को, सोटी सृष्ट सकल तारन को, सोटी सृष्ट सकल तारन को, सोटी सृष्ट सकल तारन को। अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई। अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई, मिले बढ़ाई। वाहे गुरु बोले ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੋਭਨੀਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। गुरु के प्यारियो, आप जी बड़े प्यार सहित गुरु की बाणी का कीर्तन श्रवण कर रहे हो। बाहर भी गुरु प्यारे प्रबंधक वीरां ने प्रबंध किया है, स्क्रीन लाइया हुई है। सो संगतां जिथे जिथे भी बैठे हो, आओ जुड़ो गुरु के चरणों के नाल। जिथे लंगर प्रशादियां विचों अपने तन नूं खुराक दे रहे हैं, उत्थे मन की खुराक का भी फिक्र जरूर करिए। ते मन की खुराक गुरु का शब्द है, गुरु का कीर्तन है। सो आओ अपने मन की उच्ची ते सुच्ची सोच बनाने वास्ते गुरु का शब्द सरवण करिए जी। खालसा जी का साजना दिवस मना रहे और दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस खालसे नूं प्रगट कर दे ते रूप बड़ा अलौकिक देंदे। आओ गुरु साहिब जी की रचना
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਵਰ ਕੋ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਓ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਐਸੀ ਲਾਲ तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा, गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छत्र थरे, माथे छत्र थरे। काल पुरख की आज्ञा पाए, प्रगट पयो रूप मुनवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए, प्रगट भयो रूप मुनवर को। सारे जपो। अकाल पुरख की आज्ञा पाए, प्रगट भयो रूप मुनवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए, प्रगट भयो रूप मुनवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए, प्रगट भयो रूप मुनवर को। 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 अकाल पुरख की आज्ञा पाए, प्रगट भयो रूप मुनवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए, प्रगट भयो रूप मुनवर। भगत सूरत रूप नरवर को। जटा जुट नख सिख कर पावन, भगत सूरत रूप नरवर को। भगत सूरत नख सिख कर पावन, भगत सूरत रूप नरवर को। चक्र वह तुर चक्र वह पद, दात तुर पायो, धर्मराज पुंचत गिरवर को। पद दात तुर पायो, धर्मराज पुंचत गिरवर को। धर्मराज पुंचत गिरवर को। धर्मराज पुंचत गिरवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए, प्रगट भयो रूप मुनवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए, प्रगट भयो रूप मुनवर को। 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 ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ UK, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ USA, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ UK, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਜਰਮਨੀ,
ਸਰਦਾਰ ਅਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਰਮਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ USA, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ USA, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ UK, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਜਰਮਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਰਮਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ USA, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ USA, ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ USA, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ USA, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜਰਮਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਕਰੀ ਉਚਿਤ ਪਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ। 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 ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਭਇਓ ਪਨੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਕਰ ਉਦਤ ਪਏ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਭਇਓ ਪੁਨੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਕਰ ਉਦਤ ਪਏ। ਖਾਲਸਾ ਭਇਓ ਪੁਨੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਕਰ ਉਦਤ ਪਏ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਭਇਓ ਪੁਨੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਕਰ ਉਦਤ ਪਏ। ਮਿੱਟੀ ਦਵੈਤ ਸੋ ਜਗਤ ਉਪਾਦਨ, ਅਸੁਰ ਮਲੇਸ਼ਨ ਮੂਲ ਗਏ। ਮਿੱਟੀ ਦਵੈਤ ਸੋ ਜਗਤ ਉਪਾਦਨ, ਅਸੁਰ ਮਲੇਸ਼ਨ ਮੂਲ ਗਏ। ਅਸੁਰ ਮਲੇਸ਼ਨ ਮੂਲ ਗਏ। ਅਸੁਰ ਮਲੇਸ਼ਨ ਮੂਲ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ। 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 ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ।
अकाल पुरख की आज्ञा पाए प्रगट भयो रूप मुनिवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए प्रगट भयो रूप मुनिवर को। धर्म पंथ खालस पर चढ़ भयो सत स्वरूप मन रूप जय। सत स्वरूप मन रूप जय। धर्म पंथ खालस पर चढ़ भयो सत स्वरूप मन रूप जय। सत स्वरूप मन रूप जय। कश केश कृपान त्रैमुंडरा गुर भगता रामदास पए। 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 गुर भगता रामदास पए। गुर भगता रामदास पए। अकाल पुरख की आज्ञा पाए प्रगट भयो रूप मुनिवर को। काल पुरख की आज्ञा पाए प्रगट भयो रूप मुनिवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए प्रगट भयो रूप मुनिवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए प्रगट भयो रूप मुनिवर को। 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 रूप मुनिवर को। प्रगट भयो रूप मुनिवर को। प्रगट भयो रूप मुनिवर को। खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे ओ खालसा परमात्मा की मौज। खालसा मेरा रूप है खास खालसे में हो करूं निवास। खालसे में हो करूं निवास। प्रगट भयो रूप मुनिवर को। 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 अकाल पुरख की आज्ञा पाए प्रगट भयो रूप मुनिवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए प्रगट भयो रूप मुनिवर को। अकाल पुरख की आज्ञा पाए प्रगट भयो रूप मुनिवर को। प्रगट भयो रूप मुनिवर को। प्रगट भयो रूप मुनिवर को। ठांड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय।
ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਲੜੈ ਹਵੈ ਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਲੜੈ ਹਵੈ ਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਲੜੈ ਹਵੈ ਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਲੜੈ ਹਵੈ ਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਲੜੈ ਹਵੈ ਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਨਾਮ ਰਟ ਲਾਗੈ। 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 ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਲੜੈ ਹਵੈ ਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਲੜੈ ਹਵੈ ਆਗੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ।
ਸਾਰ ਮੋਹ ਪਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਸਾਰ ਮੁਖਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਸਾਰ ਮੁਖਾ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਸਾਰ ਮੋਹ ਪਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੈ ਹਵਿਆਰ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੈ ਹਵਿਆਰ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਗੋਪਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਗੋਪਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਗੋਪਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹੋ ਗਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਗੋਪਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਿਰਧਨ ਗੋਪਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ, 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 ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੈ ਹਵਿਆਰ,
सोए करे नित जंग खालसा सोए करे नित जंग खालसा सोए खालसा सोए खालसा सोए खालसा सोए जो निंदा त्यागे जो निंदा त्यागे निंदा त्यागे निंदा त्यागे खालसा सोए लड़े हवया खालसा सोए लड़े हवया खालसा सोए 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 जो निंदा त्यागे जो निंदा त्यागे सारे पढ़ो जी जो निंदा त्यागे जो निंदा त्यागे खालसा सोए लड़े हवे आगे खालसा सोए लड़े हवे आगे खालसा सोए खालसा सोए ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੋਲਾ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਚੱਕ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਆ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ
ਤੇ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤੀ ਆ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਮਕੋਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਗਾ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 12 ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਜਰਨੈਲ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨਾਲ। ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਕ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਤਿਆਗੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਲੱਭਨੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਦਾ ਅਰਥ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਡਿਤ, ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਡਿਤ। ਉਂਝ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵ। ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੇ ਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੈਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਖੋਵੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਜੀ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ। ਕਾਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸੰਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਯਸ ਸੁਣਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬੰਤਿਆਂ। ਭਗਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆਂ, ਸੰਤ ਹੈ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆਂ, ਸਾਧਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬੰਤਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ। ਵੇਖੋ ਭਗਤ, ਸੰਤ, ਸਾਧ, ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ। ਕੌਣ ਜੀ? ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ। ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਭਗਤ, ਸੰਤ, ਸਾਧ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਿੱਖ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਸਭ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਠ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਹਾਨੀ ਵਰਤਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਤ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭੀਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦ ਅਮਨੀ ਹੋ ਗਈ
ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਸਕਾ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀਭ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਲਪਨਾ ਉਹਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਥਿਲ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਭਲਕੈ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਇਸ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ, ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਪਾਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹੋ, ਸਖਿਆਰਥੀ ਕਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਸ਼ਯ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਚਰ, ਮਾਸਟਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ,
ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸ਼ਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ, ਆਪ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਾਠ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਰਹਿ ਰਾਸੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਚਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੌਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਚਾ ਲਵੇ ਵੀ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ न ਜਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ न ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰਤਾਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮ ਸੰਸਾਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ। ਇਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਅਰਜ ਹੈ ਜੀ ਕੋ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਮੋਸੇ ਤੇ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਤਵਾਰ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਖੇਲਾ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਸੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਆਚਰਣ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਬ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਾਂ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਓਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਲੱਭਣੇ ਆ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਇਹ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਇਹ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਗਤ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ। ਫਿਰ ਅਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ। ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਛੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਦਹਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲੁਕ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਹੈ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸੁਧਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਅਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੰਘ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਢੇਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਜੀ ਢੀਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਪੱਥਰ ਮਾਰੀਏ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਲਾਠੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਸ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਵੱਜਿਆ, ਇੱਟ ਵੱਜੀ, ਜੁੱਤੀ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਸੋਟੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ, ਕੂਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਰਨੀ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੱਚੇ ਵੇ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 4 ਇਹ ਤੁਕਾਂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਨੈਕ ਦਰ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਏਕ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਕੀਰਤਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ। ਮਾਰੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ
मड़ी मठ भूल ना माने, ये है खालसा सोए। फिर अर्ज है, केवल नाम नाल नहीं, मैं नैगेटिव नहीं कह रहा, व्रत वर्त ना रखे, मड़ियां ना पूजे, कबरां नूं ना पूजे, व्रत गोर मड़ी मठ भूल ना माने। अगला वचन है तीर्थ दान दया तब संयम, अनमत वाला तीर्थ, अनमत वाला तप, अनमत वाला संयम, अनमत वाला दान, तीर्थ दान दया तब संयम। एक बिना ने एक पछाने, एक वैगुरु तो बिना दूजे नूं ना पछाणे। ते महाराज कहंदे ने जिन्हें जपिया ना जिन्हों, वो केवल कथन मात्र नहीं सी जागत जोत जपै। चौथी तुक च कहंदे ने जिहड़ा जपदा उहदे अंदर जग पैंदी है। पूर्ण जोत जगै घट में, जिस दे हिरदे विच पूर्ण वैगुरु जी दी जोत जग पई, पूर्ण जोत जगै घट में, तब खालस ताहे नखालस जाने। प्यारो सच एवे ओही खालसा है। उस तो बाद आ जिहड़ी अमृत दी सी पिछकल भी गल करदे जाए, जिहड़ी मर्यादित जीवन है ना जी, आप जी देखियो असी रहत मर्यादा शब्द वरतने, जिहड़ा जीवन मर्यादा विच है ना ओही सुखी है। जिस चीज ने कला जी बंदे दा जीवन छड्डो, जिहड़ी वस्तु इस संसार विच अपनी मर्यादा तोड़ जाएगी वो खत्म है। उंज मर्यादा दे लफ्जी अर्थ बहुत, गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द मर्याद आया, ना मिर्जाद आया कल भीतर बौड़ जासी नांगा, गुरु नानक साहिब जी ने वरते। उंज सियाणे विद्वान कहते ने कि मर्यादा, भाई काहन सिंह नाभा जी ने दिता है हदबंदी किनारा, इस तरह दिता है। उंज ये मर्यादा शब्द संस्कृत दे मरिया शब्द तो बनया है। मर्यादा जिहड़ा है ये संस्कृत दे मरिया शब्द तो बनया। ते बहु अर्थां विच एक इसदा अर्थ ये भी है कि नदी दे कंढे, बड़ा टुकदा इच नदी दे कंढे, उंद असीं बंदिश भी कहने, नदी दे किनारे, दरिया दे कंढे, इउं कह लो नहर दे कंढे, जेड़ा पानी किनारियां विच रह के तुरेगा ना जी, याद रखियो मर्यादा है ना, मरिया में क्या मर्यादा अर्थ है नदी दा किनारा, जेड़ा पानी किनारियां विच रह के तुरेगा, जिथे पहुंचाना चाहते हो मंजिल ते जरूर पहुंचेगा, जेड़ा किनारियां नूं तोड़ जाएगा वो कभी मंजिल ते नहीं पहुंच सकता। इहदा अर्थ जो सतगुरु ने मर्यादा दिती, हुण जेड़ी मर्यादा खालसा जी ने दिती, ਉਹਦਾ सब तो वड्डा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ आधार है, बेस है, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਦੀ ਬਾਣੀ है। याद रखियो ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ भी ने, हालांकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, कोई शक नहीं कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਕੂਲ भी नहीं जी, पर कुछ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਜਦੋਂ कोई चीज़ बोलते हैं ना जी, जिवें हुण भाई साहब ने पढ़िया खालसा सोए पर दृष्ट को त्याग है, उत्थे पता कि लिखणगे महाराज जी का आखना है कि खालसा ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं देखदा। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੈ ਕੀ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਸਾਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, मेरे मन च आया कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च बहुत मर्यादा दी है जी। इत्थों तक जिहड़ी रहत मर्यादा है वो किताब तो छोटा है, तो जिहड़ा सिख गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता है ना, जीवन का हर ढंग गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी दसदी है। देखो जदों असी आसा की वार पढ़ने, ऐसी कला ना खेडी है जित दरगह गया हारी है। जदों आप पाठ कर रहे हैं, ऐसा काम मूले ना कीचै, एक ही मर्यादा नहीं, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछो ताईए। जदों असीं पाठ करने फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, कमाल दी गल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाप कर्म ही आ जाते। जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थीवी साईं दे दरबार। मेरी अर्ज है जदों हुण सी जी खालसा सोए जो निंदा त्याग है। वाहिगुरू जी एक शब्द निंदा, एक शब्द नुकताचीनी, ते साडे च इन्ना क घर कर चुका अज, याद रखियो। तो तुसीं तकरीबन सारे फेस करदे हो जी। मैं रात भी कहा सी, कई बारी निंदिया करने वाले बंदे, क्योंकि मनुख का एक सुभाव है, इनू अखां नाल अपना चेहरा नज़र नहीं आउंदा, दूजियां नू वेखदा।
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਾਂ, ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਰੋਤ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹਿ ਕੇ, ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂੰ ਤੋਹੇ ਸਮਝਾਏ। ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ, ਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਕ ਰੂਪ ਤਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰੈ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਜੈ ਨਿਗਮ ਉਚਰੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗ ਮੇਰੋ ਕਰਮਾਨ। ਅਗਲੀ ਬਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅਛਰ ਸੋ ਲਹੋ, ਬਾਤ ਜਥਾਰਥ ਤੁਮ ਸੋ ਕਹੋ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਹੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਥਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਛਕਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਏ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ 3 ਪ੍ਰਦਖਣਾ, ਕਿਸ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, 3 ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਾਂ ਸੁਜਾਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਸਰ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕੇਵਲ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਤ ਨਿਸ ਅਰ ਭੋਰ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਵਾਦ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਸਾਡੀ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੈਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਸ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੇਸ ਕਰੈਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੈਤ ਹੈ ਪਰ ਤਨਗਾਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਸਮਝਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਤਨਗਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਪਰਾਏ ਤਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਾਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ। ਵੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪਰਾਈ, ਲਾਏ ਝੂਠੀ ਅਤਬਾਰੀ, ਵੇਰ ਪਲਾਈ ਜੋ ਹੈ ਜੂੜੈ ਜੀੜੈ, ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਉੱਥੇ ਵੇਲ ਪਲਾਈ ਵਰਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਈਰਖ ਅਸਲ 'ਚ
ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਿਆ ਉਹ ਈਗੋ ਹੈ, ਹਉਮੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਔਗਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਈਰਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨਣ ਵਾਲਾ, ਨੁਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨ, ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਹ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਲਾ ਜਾਓ ਕਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਢਾ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਤੀਫ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਤੀਫ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ और की सेव सुहात न जी को, दान दियो इन्हीं को पलो, और आन को दान न लागत नीको, आगे फल इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब फीको, मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो धन है सब ही इन्हीं को। वह प्यारिओ, ये इस तुक च की नहीं आ गया, मेरे घर का तन मन शरीर, इत्थों तक दौलत भी सिखां दी है। याद रखियो, जो गुरु जी ने सब कुछ दे दिता ना, सिर्फ इको घटना, लाहौर की धरती ते प्यो पुत्र चरखड़ी चढ़न लगे। रतन सिंह भंगू लिखता है, ते भंगू साहब लिखते हैं कि भाई शबेग सिंह जी ने कहा कि पुत्र शाहबाज सिंह बहुत सोहना ते बहुत सियाणा सी। उन्होंने कहा वेख अपनी अंश बचा, अपना बच्चा बचा, पुत्र बचा। बड़ी कहना स्टेज ते कहना बहुत सौखा है जी, सामने पुत्र चरखड़ी ते चढ़िया होवे, ਭਾਂਟਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸਿੱਖਨ ਕਾਜ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੇ, ਸੀਸ ਦਿਓ ਨੀ ਸਨ ਪਰਵਾਰੇ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਿੱਖਨ ਕਾਜ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੇ, ਸੀਸ ਦਿਓ ਨੀ ਸਨ ਪਰਵਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਕੁਹਾਏ, ਸੋ ਚੰਡੀ ਕੀ ਭੇਡ ਚੜਾਏ, हमरे कारण गुरकुल गवाई, हम कुल राखें कमर वडाई। याद रखियो, वो पूर ने अज तक का सतगुरु की करनी नामा सिखा विरदा। समा समाप्त है जी। सारे प्रबंधक वीरां दा तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। आप जी ने बहुत सहयोग दिता ते मैं 10 दिन जिन्नी को मैनू रब ने सोझी बख्शी भारना शब्दां दी विचार कीती। मैं फिर बेनती करांगा, खालसा जी इस निंदिया चुगली तो उपर उठिए, असारू सोच लैके सुहिरद हो के कौम बारे सोचना शुरू करिए। तुसी बहुत सोचवान बैठे हो, क्योंकि खिंड खिंड के कुछ भी पल्ले नहीं रहना। सब का धन्नवाद जी। मैं समुचे स्टाफ का, इत्थों के प्रधान भाई हरनेक सिंह जी, जसविंदर सिंह, भाई अमरीक सिंह, सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। जीत खालसा पंत महाराज के। सत श्री अकाल। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਦੀ ਦਾਤ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਪਈ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਛਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਰਤ ਭਾਈ ਸਾਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ TV 84 ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਹ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਦਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਟੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਟੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੈ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ ਗਿਆਨੈ ਕੀ ਬੜਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਦਾ ਕਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਲਈ ਸੀ।
ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲੈਗ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ 9 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ। ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਹਾਰਵਰਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੋਂਡੂਰਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਬਸਫੋਰਡ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਬਸਫੋਰਡ, ਤੇ ਇਹ 1912 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਕਟਨ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਸ਼ੰਘਾਈ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਫਿਲੀਪੀਨ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1914 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਜਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ नेक ने तो नेक जाना, बद ने बद जाना मुझे, हर किसी ने अपने ही रुतबे से पहचाना मुझे। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ, ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਸੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਪਾਲੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈਲੈਂਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਮਹਿਜ਼ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਜਾਂ ਥਰੋਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ ਦੇਸੀ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸਨ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਾਵਰਨ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਵਰਨ ਹੈ, ਬੌਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵ, ਜਾਂ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦੇਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨਾਲ, ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ,
ज्योति ज्योत समान तो पहला पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। ते जिहड़ा अकाल पुरख तो सॉवरनिटी लैंदा है, अमरीका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे पहला जुमला तुहानूं दसेगा कि सॉवरनिटी, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। ये पहली लाइन है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिहड़ी 4 जुलाई 1776 नूं फिलाडेल्फिया पेनसिल्वेनिया दे विच 13 बस्तियां दे लोकां ने, उन्हां दे नुमाइंदियां ने, जिन्होंने टॉमस जैफरसन ने लिखिया, उन्होंने लिखिया। हुण ऑड्स देखो किन्ने सन, 13 कॉलोनी, वो भी कोई बहुतियां ऑर्गेनाइज्ड नहीं, ब्रिटिश साम्राज, लेकिन इस गल दे उत्ते निश्चय सी। स्ट्रगल्स दे विच अप्स एंड डाउन्स आंदे ने। अमरीकन स्ट्रगल च भी एक पीरीयड आया जदों बहुत सारे लोग समझण लगे कि इन्ना ताकतवर ब्रिटिश साम्राज, इन्हां दे नाल पंगा लैण दी की लोड़ सी। ते एक मिस्टर पेन नां दे बंदे ने, अज भी अमरीकन स्कूलों च बच्चों नूं पढ़ाया जाता, एक किताब च कॉमन सेंस, उस दे विच उन्हें कहा कि डार्क डेज ट्राई द सोल ऑफ मैन, सनशाइन पैट्रियट्स विदर अवे, ओनली दोज विद कन्विक्शन दे स्टैंड द ग्राउंड। कि जदों औखे दिन आंदे ने ते जेड़े सूरज की धुप नाल बने हुए देश भगत ने, वो विदर अवे हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, लेकिन सचियारे लोग अपनी ग्राउंड नूं होल्ड करते हैं। खालसा जी, अज जदों असी 326 वरे पहलां दा उस अनंदपुर साहब शिवालक दीआं पहाड़ियां 80,000 दे इकट्ठ चों तेग दी धार ते 5 प्यारियां दी चोण और उन्हां पंजां दा जिहड़ा फिर फरमान जिहड़ा लगातारता दे नाल जदों पंचन में नित बरतत हों, असी गुरु साहब दे हुक्मनामे पढ़ते हैं। अज भी आनंदपुर साहब एक महज छोटा जिहा पिंड है, उस वेले दा मुगलिया साम्राज, औरंगजेब दी सल्तनत, असम तो काबल कंधार तक, बहुत बार कहते हैं जी अफगानिस्तान में कोई जित नहीं सके, ये मुगलों का एक प्रोविंस सी। और दुनिया की कुल ट्रेड का 22% ट्रेड मुगल इंडिया के कोल सी। अज दे इंडिया का 2% है वर्ल्ड ट्रेड दे विच। ते उदों कोई सोच सकता सी कि औरंगजेब नूं जदों गुरु कलगीधर पातशाह कह रहे हैं कि भाई तुसी जफरनामा, उस दा एविडेंस है जिस दे विच जदों गुरु और जफरनामा लिखा जाता है, जदों आनंदपुर का किला, सरसा दा कंडा, चमकौर दी गढ़ी, माछीवाड़ा, इस सारे चों निकल के दीने कांगड़ 10वें पातशाह आंदे ने ते उस नूं याद दहानी करवांदे ने कि तू बड़ा खुश होएगा कि तू मेरे 4 पुत्र मार दिते, तू मेरा आनंदपुर उजाड़ दिता, पर तू तो 4 अंगियारे बुझाए ने। खालसा पंथ जो भांबड़ है वो अजे बाकी है। मैं तेरे घोड़ियां दियां खुरियां थले ऐसी अग बालांगा कि पंजाब दे दरियावां दे पानियां दा एक भी घुट तैनूं पीना नसीब नहीं होएगा। इतिहास इस गल दी गवाही दिंदा, 1 सदी दी स्ट्रगल, ते उस स्ट्रगल ने पंजाब दा खमीर ही नहीं बदलिया। बुल्ले शाह दी कलम चली, भूरियां वाले राजे कीते, मुगलां जहर प्याले पीते। असी मुगलिया सल्तनत दी जड़ पुट के रखी, धाड़वियां नूं अफगानिस्तान राही दरा खैबर तो आने वाले सारे जमरौद दे परे तके अंग्रेज कॉलोनीअल्स 98 साल दे रूल तो बाद उन्हां नूं बाहर तक्या ते अज हिंदू तवीआं दे कोल जिन्हां दे कोल पावर है, जिन्हां ने साम दाम दंड पेत सारे हथियार झोके हुए ने। एक जनरेशन 84 तो 94 95 तक उन्होंने पूरी एक जनरेशन डिस्ट्रॉय की, दूसरी ड्रग्स के हवाले की, तीसरी जिहड़ी है उन्होंने भजन ते मजबूर किया ते अज चौथी जनरेशन नूं गैंगस्टर कह के मारन दा करम वो अजीत डोवल की अगवाई थले किवें पंजाब दे विच आ जिहड़ा 2 दिन पहला सैक्रामेंटो दा वाक़या जिहड़ी FBI ऑफिस ने ब्रीफिंग दी है, उस तो तुहानूं अंदाज़ा हो सकता है कि किवें इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसियां FBI दे दिल्ली स्टेट इन्हां दी एम्बैसी दे विच भी मिस इनफॉर्मेशन दे के किवें अज जिहड़ी बाहर एक लहर है 5 आइज कंट्रीज दे विच जिन्हां च अमरीका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK, जिथे कि खालिस्तान रेफरेंडम ने यह दस दिता है कि लखां लोग निकले ने कि असी अपना घर चाहते हैं और इंडिया दे और डल्टी हैंड्स कले उस धरती ते तां उन्होंने एक तो बाद एक जेनोसाइड किया। उन्होंने किवें मई के महीने भाई परमजीत सिंह पंजवड़ नूं लाहौर च उन्हां दा कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया।
15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਔਨ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਨੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਮੋਇਲ ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 700 ਸਾਲ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ, ਵਿਦ ਦ ਨੌਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਐਂਡ ਹੋਇਆ। 60 ਮੁਲਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 60 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਕੋਉ किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बर से ले हैं। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਟੇਰੇ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਬੈਂਡਿਟ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਲੜੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਕਬੂਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, that was the acceptance of the sub nation status, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਬੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਨਾਨਕ, ਨਦਰੀ, ਕਰਮੀ, ਦਾਤ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਨਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਔਰੀਜਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਨਾਇਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹਦੀ ਬਲਿਸ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ
जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के वो पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग शत्रु सबे अवलोक चपेंगे। असी वो सिस्टम क्रिएट करना है। कबीर धरती साध की तस्कर बैसे गाए। चोरां दी धरती नहीं है, ये भले लोकां दी है। साध समूह प्रसन्न फिरै जग भले लोग प्रोग्रेस करन और दुश्मन नूं रसातल तक पहुंचाना। यही वाक छेवें पातशाह ने समर्थ रामदास शिवाजी दे गुरु नूं कहे सी, शस्त्र गरीब की रख्या जरवाणे की पक्या। असी ये शस्त्र चुके ने गरीब दी प्रोटेक्शन दे लई। असी वो सिस्टम सिरजन जा रहे हैं। और एक गल मैं क्लोजिंग जरूर कहां, बहुत सारियां डिबेट्स इक्को वेले चल रही हुंदियां ने। सोशल मीडिया डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक पासे जानकारी भी है, मिस इनफॉर्मेशन भी है। पर मैं ये कहना चाहता कि सफल शिकारी वो हुंदा जिहड़ी एक कहानी महाभारत काल दी है कि तीर का निशाना साधिया होया है। एक दरखत है, दरखत ते पंछी है। शिकारी गुरु उन्होंने कह रहा कि तीर छड़ की नजर आंदा है। वो कहता जी दरखत है, टाणी है, चिड़ी। उन्हें कहा भी नहीं छड़ तीर, वो नाकामयाब होया। पर जदों जिस स्टूडेंट ने समझ लिया कि मैनू सिर्फ चिड़ी की अख नजर आती है जिस दे उत्ते मैं तीर मारना है, ये फोकस हुंदा है। हुकूमत की कोशिश है वो तुहानू डी फोकस करन, वो मर्यादा दे इशू खड़े कर देन, कोई होर इशू खड़े कर देन। इस वेले साडा इशू इक्को ही, जो मैं भाई गुरदास जी दे लफ्ज़ां च, किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मित्र। वो केड़ा उद्यम किया जाए, केड़ा यतन होए, केड़ी स्ट्रैटजी होए, केड़ी विਉਂਤਬੰਦੀ होए कि सानू पोलीटिकल पावर मिले। तो जदों पोलीटिकल पावर आती है दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। यही फोकस है सिक्खी निमाणिया निताणिया की एम्पावरमेंट है। जे गुरु नानक पातशाह ने फरमाया नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड्डिया स्यों क्या रीस। जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। ते गुरु कलगीधर पातशाह ने अमृत की दात बख्श के फरमाया अज तो तुहाडी कुल नास, कर्म नास, किरत नास, वरण नास, परम नास। तुसी खालसा हो, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही। ये याद रखे हमारी गुरियाई, जिनकी जात वरण कुल माहे, सरदारी ना भई कदाहे। तिन ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। साडी ताकत एम्पावरमेंट है। हर एक नूं गल नाल लाना है। रंगरेटे गुरु के बेटे ने। और मैं अक्सर ये स्टेटमेंट दिंदा है, 6 ऑफ द दलित, बाई द दलित, फॉर द दलित। साडी पावर ही निमाणिया निताणिया दी गुरु ने सानू तख्त बख्शिया होया। और ये मुबारक दिन जदों कल नगर कीर्तन सजन गए पिछले 2 हफ्ते तो बहुत चंगे। और बेशक इन्हां 40 वरियां च मैं बहुत सारे नगर कीर्तन और दीवाना का हिस्सा बनदा है। पर जिवें तुसी इत्थे बच्चियां बच्चियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब की संथ्या दे नाल, शस्त्र विद्या दे नाल, और जिन्नी वड्डी गिणती च सिक्खी स्वरूप च बच्चे बच्चियां ने, ये होर इकट्ठ होर भी बहुत वड्डे ने। ये मैं समझदा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वधाई दी हकदार है कि तुसी पंथ दा आज़ादी का निशाना भी फोकस रखे। बाहर केसरी निशान दे नाल खालिस्तान का झंडा भी झूल रहा है, जड़ा याद दहानी करवा रहा है कि गदरी बाबियां की स्ट्रगल बेशक चलाक कामरेडा ने अपने खाते च पा ली, तो इंडियन नैशनलिज्म वाले उन्होंने घड़ीस के लै गए। जिस प्रथाए प्यारा सिंह निर्चल दियां 2 लाइनां ने कि बाजी लै गए भाने शाह होरी, असी धौन भराउण दे यार ही रहे। पर हुण इसे धरती तो खालिस्तान की स्ट्रगल उस मुकाम तक पहुँच चुकी है जदों के दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन एक हकीकत होने जा रहा है। बहुत जल्दी न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशनस के हैडकुआटर के बाहर 193 मुल्कों के झंडियां के नाल खालिस्तान का झंडा भी झूलन वाला है। और इस धरती तो ये मैसेज बेशक
ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਔ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਦਾਗੀ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 84 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਗਾਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਸੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਗਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, 5 ਕਿਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ, 1 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ?
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ, ਇਹ 5-10 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਤਾੜਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਈ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੰਗ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਨੇ, ਚੌਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂ ਸਿਆਸਤ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਿਆਸਤ, ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਡੋਲੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ
ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਕਿਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ, ਕੋਈ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਿਤਵਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਪੱਗ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਡ ਬਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖਾ ਜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 1000%
1000% ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਪਵਾਏ ਹੋਆ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੱਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਆਪ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਆ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਹਾਨ ਸੋ ਲੋਕ ਆ। ਆਓ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਪਰਵਾਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਧਰਮ ਨਾਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਥੁੱਕਦਾ ਸੀ।
ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਾਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 1709 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ 1699 ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 1709 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ। 1715 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 35 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੰਘ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੀ ਹਨ, ਵੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਜੂ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੰਗਜੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਖੜੇ ਪੈੜੇ ਹਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੰਡਿਆਂ ਨੇਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਆਉਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਲੀਕਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਗਾਹਾਂ ਪੈਂਤਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਚੁਣੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹਨ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਆ,
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੋ 1999 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਾਓ ਨਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ 1999 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾ ਸਜੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 1999 ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲਾ ਅੱਜ ਮਨਾ ਲਿਆ, 400 ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ 300 ਸਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਮਾਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਲਟਾਂ ਤੇ ਛਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 150 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਣ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੋ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਟਰੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਆਉਣਾ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ ਕਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। दुर्जन के मारने को, संकट निवारने को खालसा बनायो है। आजो जिथे पातशाह दे ये बचन पढ़े जाते ने ना, अज इस कतार दे विच इस धरती तो गदरी बाबियां दी धरती तो 50 गदरी प्रगट होए है। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਆ 50 ਗਦਰੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ 50 ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਝੰਡੇ ਗਿਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਝੰਡੇ ਗਿਣਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਝੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਦਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਜਿਹੀ ਲੰਗੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਐਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਪੜਚੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਬਈ? ਉਹ ਬਸਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਲੱਖ ਬਸਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਕਿਹੜੀ? ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੂਹਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਹੇਦਾਰ ਸੀ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਮਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਲੈਣ ਕਿੱਡੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਤਾਂ ਦੋਏ ਹੱਥੀ ਲੱਡੂ ਆ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਦੋਹੀ ਲੱਥੀ ਲੱਡੂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਿਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹੀ ਚੜਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੂ ਨੂੰ ਉੱਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਏ ਨਿਘਾ ਕੇ ਦਸੇ ਨੌ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਇਟਸੈਲਫ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 50 ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਜੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੜੀਵਾਰ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਕਲਣਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਭਵਿੱਖ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਗ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੋਡ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਿਰੜੀ ਯੋਧੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਲੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਉ ਕਿसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। गुरु प्यारी साध संगत, बाबर दे नाल गुरु नानक ने टक्कर लई सी। जो बाबर आया औरंगजेब तक ते उस तो बाद अज तक दे हुक्मरान दे नाल जे कोई टक्कर लै रहा आ ते वो गुरु दा खालसा लै रहा आ। सो मैं चंद लाइना, समा बहुत आ, पंथ दे होर बुलारे बैठे ने, विसाखी दियां दो लाइना आप जी दे नाल सांझियां करदा। कहंदा विसाखी तां पहलां भी सी, विसाखी तां पहलां भी सी, पर लोग मनाउंदे नहीं सी। विसाखी तां पहलां भी सी, पर लोग मनाउंदे नहीं सी। ओए तुरदे फिरदे इंसान दा सी, पर जिउंदे नहीं सी। विसाखी तां पहलां भी सी, पर लोग मनाउंदे नहीं सी। ओए तुरदे फिरदे इंसान दा सी, पर जिउंदे नहीं सी। सदियां तू दरड़े दुरकारे पै सी, बेगैरत गुलामी दे मारे पै सी। सदियां तो दरड़े दुरकारे पै सी, बेगैरत गुलामी दे मारे पै सी। ओए झुके सिर कदे भी उठाउंदे नहीं सी, तुरदे फिरदे इंसान तां सी, पर जिउंदे नहीं सी। सो गुरु प्यारी साध संगत, गुरु साहब ने जदों खालसा पंथ पैदा किया, कहंदा संमत 1756 दी विसाखी आई। ओए जदों दशमेश ने सजाया पंथ खालसा, श्री दशमेश जी ने हथ विच तेग लैके तेग नाल पहला जमाया पंथ खालसा। ओए कंगा कड़ा कच गेस कल कुर्बान पाके शास्त्र धारी सूरमा बनाया पंथ खालसा। फिर वाहेगुरु जी का खालसा, फिर वाहेगुरु जी की फतेह कह के फिर वाहेगुरु जी की गोद च बिठाया पंथ खालसा। फिर वाहेगुरु जी का खालसा, फिर वाहेगुरु जी की फतेह कह के फिर वाहेगुरु जी की गोद च बिठाया पंथ खालसा।
ਉਹ ਦਇਆ ਧਰਮ ਮੋਹਕਮ ਹਿੰਮਤ ਰਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਰੱਬ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਲੰਘਿਆ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹਿੰਦ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਹਿੰਦ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਨਾ। ਓਏ ਜੇ ਬਾਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, 3 ਰੰਗਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਝੁੱਲਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰੱਤ ਬਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਗਲੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ, ਓਏ ਜੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਮਤ 1756 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਕਸ਼ ਕੇਸ ਕਾਲ ਪ੍ਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਥੜਕਦਾ ਨਾ, ਡੋਲਦਾ ਨਾ, ਝਿਜਕਦਾ ਨਾ, ਅਟਕਦਾ ਨਾ, ਅਟਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਥੜਕਦਾ ਨਾ, ਡੋਲਦਾ ਨਾ, ਝਿਜਕਦਾ ਨਾ, ਅਟਕਦਾ ਨਾ, ਅਟਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਓਏ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰੇ, ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰੇ, ਮੌਤ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੰਡੇ ਬਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਉਭਾਰਨੇ ਲਈ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਉਭਾਰਨੇ ਲਈ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਰੱਬ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਫੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿਆਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਤਿਆਰ, ਵੱਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੋਲ ਪੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਧਰ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੌਮ ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਬਚਾ ਆਪਦੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਖਰ? ਕੀ ਐਡਾ ਕਾਲ ਕੀ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨੇਮ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਵ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਜਲਾਅ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਗਾਬਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ CRP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। 3 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਫੇਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋ, ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬੋਧ ਆਪਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਜ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ, ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਫੜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਆਉ ਸੁਰਥ ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਦਫਲ ਪਾਇਨ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਾਜ ਤਿਨਾ ਹਾਰੇ। ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਆਉਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੌਤਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਪਹਿਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਹੋਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੋਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਈ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਗਭਗ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭਗਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੈਵੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੈਵੀ ਪਹਿਰਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੱਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰੋ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਖੱਲਸਾਂ ਝੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਓਵਰਨਾਈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਾਹਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 8-8 ਘੰਟੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਮਰੀ ਹੋਈ 'ਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀ ਝੱਲ ਕੇ ਸਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਦੇਅਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੂਰਮੁਖਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਮੁਖਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛਪਵਾਓ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੇ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਣਨਾ, 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਣਨਾ, 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ। ਉਦਣ ਹੀ ਉਹ ਉਸੇ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ 7 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 41ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। 2014 ਤੋਂ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। 7 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਸ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੈਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸੋਹਣਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ 1000 ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਰੈਡੀ ਨੇ 1000 ਦਾ 1000 ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੇ 3000 ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਇਹ 3000 ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ 50 ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਗਾ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਸੀ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਖੋਲ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਸੋਚ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ 2020 ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8:15 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ 9:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Trump's continued face-off with the courts has some questioning whether the U.S. has reached the point of a constitutional crisis. On that and more, we turn to the analysis of Brooks and Capehart. That's